ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਰਟ A ਕਲਾਸ 12th ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसी इस चैनल के नवे हो, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो। तो इस दे नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही शुरू करते हैं क्लास 12th इकनॉमिक्स पार्ट ए मैक्रो इकनॉमिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फस्ट क्वेश्चन है जी, अर्थशास्त्र दियाँ दो मुख्य शाखावां दे नाम दसो। इसका उत्तर है जी व्यष्टि और नंबर सैकेंड है जी समष्टि। सही उत्तर चुनो। हेठ लिखियां विचों किहड़ा आर्थिक प्रणाली का रूप नहीं है? लोकतंत्र, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है जी फस्ट लोकतंत्र, जिहड़ा आर्थिक प्रणाली का रूप नहीं है। नैक्सट है प्रश्न नंबर 3, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी? इसका उत्तर है जी रॉबिन्स। सही उत्तर चुनो। कीमत के सिद्धांत का दूजा नाम डैश है? समष्टि अर्थशास्त्र, कीमत नियंत्रण, व्यष्टि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। और इसका राइट आंसर है जी व्यष्टि अर्थशास्त्र। नैक्सट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? इसका उत्तर है जी एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? इसके ऑप्शन है साढ़े को मार्शल, JS मिल, शैपीरो, रॉबिन्स। इसका राइट आंसर है जी मार्शल। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वह किरिया जिस दा संबंध वस्तुओं की खरीद वेच नाल हुंदा है उस नूं डैश कहते हैं? उसनूं असीं कहते जी वटांदरा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है घरेलू प्रबंध करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र डैश दियाँ आर्थिक समस्यावां का विश्लेषण नाल संबंधित है व्यक्तिगत। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश साधना द्वारा लोड़ां की संतुष्टि के अध्ययन नूं अर्थशास्त्र कहा जाता है? सीमित साधना द्वारा असीमित लोड़ां की संतुष्टि के अध्ययन नूं अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र किस भाषा के दो शब्दों के सुमेल तो बनिया है? ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, एडम स्मिथ ने अपनी किताब एन इनक्वेरी इंटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशन किहड़े साल विच लिखी? 1776 ईस्वी, 1778 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1932 ईस्वी। का राइट आंसर है जी ऑप्शन फस्ट है जी 1776 ईस्वी के विच। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13 है, आमदन नूं इकट्ठा करन वालियां सारियां क्रियावां डैश क्रियावां हन? आर्थिक या अनार्थिक? इसका राइट आंसर आ जाएगा जी आर्थिक क्रियावां हन। अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, ये ठीक है या गलत है? ये गलत है जी। वटांदरा एक आर्थिक क्रिया नहीं है, ये सही है या गलत? ये गलत है जी। दुर्लभता तो की भाव है? जदों वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं की मंग तो घट हुंदी है उन्होंने असीं कहते हैं जी दुर्लभता। जदों वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं की मंग तो घट हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन है, टीवी एक टिकाऊ पूंजीगत वस्तु है? बिल्कुल सही प्रश्न है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਮਾਲਥਸ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਮਿਲ, ਪੀਗੂ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਮਾਲਥਸ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਮਿਲ, ਪੀਗੂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀਮਿਤ। ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਡੈਸ਼ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪਰਿਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ J.M. ਕੇਨਜ਼ ਨੂੰ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਚਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਨੂੰ। ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਮਨੀ,
1936 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟਾਕ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਵਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਵਾਹ। ਬਚਤ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੈਸ਼ ਹਨ? ਸਮਾਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਪਭੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਡੈਸ਼ ਹਨ? ਸਮਾਵੇਸ਼। ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਲਗਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਾਭ। ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਕਾਰਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਧਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ GDP, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ NDP ਪਲੱਸ ਡੈਸ਼, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਲਾਭ ਅੰਸ਼, ਅਣਵੰਡੇ ਲਾਭ, ਨਿਗਮ ਲਾਭ ਕਰ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲਾਗਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ੁੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ। ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਮੌਦਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੌਦਰਿਕ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅੰਤਿਮ ਖਰਚੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਗਦ ਤੋਹਫੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਗਿਸਾਵਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਸਾਵਟ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਗਿਸਾਵਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਉਪਭੋਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਉਪਭੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਗਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਲਨ ਭੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਮਦਨ, ਭਾਵ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਭੇਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਈਨਸ ਆਯਾਤ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਗਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
तो फ्रेंड्स अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी है वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।